Find the area enclosed or bounded. Enclosed ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, bounded ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. Find the area enclosed or bounded by the curve. Find the area enclosed or bounded by the curve y is equal to x square, comma x axis and ordinates x is equal to 1 and x is equal to 2. Ordinates x is equal to 1 and x is equal to 2. Very important for second PC mathematics students, especially science students. Area. What is the formula of area bounded by the curve? A to B, y into dx. Area is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ವೇರ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ into dx. What is the integration of x square? X cube by 3. Limits 1 to 2. Apply the limit. Upper limit minus of lower limit. Upper limit minus of lower limit. After integration, wherever x, upper limit 2 cube by 3 minus of lower limit 1 in the place of x, 1 cube by 3. Clearly area is equal to 2 cube 8 by 3 minus 1 cube 1 by 3. Denominators are same, 3 upon 8 minus 1 is nothing but 7 by 3. Area, unit of area, square units. This is the answer. And find the area bounded or enclosed by the curve. Bounded or enclosed by the curve y is equal to sin x. Y is equal to sin x. Between ordinates ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and x is equal to 2 pi. Again, solution. Area A to B, y into dx. Here between 0 to 2 pi, lower limit is 0, upper limit is 2 pi. Lower limit ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. y in the place of sin x with respect to x. Area is equal to, what is the integration of sin x?
ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರನೇ 0 to 2 pi. Apply the limit after integration. First upper limit cos 2 pi minus of minus cos 2, here cos x ಅಂದರೆ 0, lower limit is 0. Area is equal to minus cos 0 1, cos 2 pi is also 1, minus of minus cos 0 is also 1, minus 1, minus into minus plus 1, area is 0. Once again cross check. Y is equal to sin x 0 to 2 pi. Now minus cos x, integration of sin x is minus cos x, minus cos 2 pi, upper limit minus of minus cos 0, minus of cos 2 pi, cos 360 degree is nothing but 1, cos pi ಆಗಿದ್ರೆ minus 1 ಆಗಿರೋದು, cos pi is minus 1, cos 2 pi is 1, minus of minus cos 0 is nothing but 1, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ minus 1 ಆಯಿತು, minus into minus plus 1, answer is 0. Next, integration. Integration is very important. Okay, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆದರ್ BSc ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ BEಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 plus x square 0 to 1 with respect to x, MCQ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/1 plus x square? tan inverse of x from 0 to 1. Apply the limit. Tan inverse of 1 minus of tan inverse of 0. Tan inverse of 1 minus tan inverse of 0. Tan inverse of 1 is pi by 4. Tan inverse of 0 is 0. Final answer pi by 4. Evaluate or to find integration of e power x into sin of e power x into dx by using substitution method. Put e power x is equal to t, e power x is equal to t. T is the function of x, differentiate with respect to x. dt by dx is equal to derivative of e power x is e power x. Clearly dt is equal to dx cross ಮಾಡಿ e power x into dx, e power x into dx. Substitute all the result into the functions. E power x into dx, e power x into dx is nothing but dt. Sin of e power x is nothing but t. We know that integration of sin t is nothing but cos t plus c. Substitute t is equal to e power x plus c. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ e power x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ e power xಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, e power x ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ e power xಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, e power x ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ e power xಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. e power x ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ e power x, e power x ಇಂಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ e power x. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು 10 ಅಥವಾ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
100% ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ PUCಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಭಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ. ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಡೀಪಾಗಿ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e⁻x ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ x log x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಇಂಟು dx. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. e⁻x ಇಂಟು f(x) ಪ್ಲಸ್ f'(x) ಇಂಟು dx. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ MCQ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನೋ ಡೌಟು. e⁻x ಇಂಟು f(x) ಪ್ಲಸ್ f'(x). f(x)ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f'(x) ಬರುತ್ತೆ. f'(x)ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f(x) ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ f(x)ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ f'(x) ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು e⁻x ಇಂಟು f(x) ಪ್ಲಸ್ c ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಸೈಡ್ e⁻x ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು 1 ಪ್ಲಸ್ x log x ಬೈ x a ಪ್ಲಸ್ b ಬೈ 2 ಫಾರಮ್ 1/x ಪ್ಲಸ್ x log x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಇಂಟು dx. e⁻x ಔಟ್ಸೈಡೇ ಇರುತ್ತೆ. 1/x ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ. x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/x log x ಇಂಟು dx. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? e⁻x ಇಂಟು f(x) ಪ್ಲಸ್ f'(x). ಇದರಲ್ಲಿ f(x) ಯಾವುದು? log x. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ log xನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/x ಬರುತ್ತೆ. 1/xನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ log x ಬರಲ್ಲ. 1/xನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1/x² ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ e⁻x ಇಂಟು f(x) ಪ್ಲಸ್ f'(x). ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ e⁻x ಇಂಟು f(x) ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ e⁻x ಇಂಟು log x ಪ್ಲಸ್ c ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ e⁻x ಇಂಟು 1/1 ಪ್ಲಸ್ x² ಪ್ಲಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x, ಸುಮಾರು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು dx. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ f(x) tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/1 ಪ್ಲಸ್ x² ಬರುತ್ತೆ. 1/1 ಪ್ಲಸ್ x² ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಬರಲ್ಲ. ಈಗೇನು e⁻x ಇಂಟು f(x) ಪ್ಲಸ್ f'(x) ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು e⁻x ಇಂಟು f(x) ಯಾವುದು ಅಂದರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is 1/1 ಪ್ಲಸ್ x². ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ e⁻x ಇಂಟು secant ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ 1/x ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ x² ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು dx. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ f(x) ಯಾವುದು ಅಂತ. secant ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ xಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1/x ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ x² ಮೈನಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? e⁻x ಇಂಟು secant ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ c. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಅಂದರೆ -1/x ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ x² ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ MCQನಲ್ಲಿ. e⁻x ಇಂಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. secant x ಇಂಟು tan x ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ secant x ಇಂಟು
ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ +1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಗುಣಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, secant x into tan x plus secant x into 1 is nothing but secant x into dx. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1/x minus 1/x square into dx. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಜಿ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ 1/1 + x minus 1/1 + x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಜಿ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೌಟನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 13 ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೌಟನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು 9740582988. ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಜಿ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು 9740582988. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಓಕೆ, ನೀವು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.